कुछ गल्लां इतिहास दीयां, कुछ साखियां, कुछ विचारां सांझियां करनियां हन। एकाग्रता बख्शिश करते हुए दासरे वालों सनिमर फतेह आप जी नूं प्रवान होवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिख इतिहास का बड़ा ही अनमोल प्रसंग आप जी नूं श्रवण करवा रहे सन भाई साहब। दौर जकरिया खान का ते सिख बाबा बोता सिंह जी होनी ते उन्हां दे साथी बाबा गरजा सिंह होनी, जिन्हां नूं भाई बोता सिंह ते भाई गरजा सिंह करके भी आपां जाणदे हां। इतिहास प्रसंग आप जी नूं श्रवण करवा रहे सन। गुरु प्यारो समा अपने आपे नूं दोहराउंदा आ। हमेशा कोशिश की जाती आ झूठ वल्लों सच नूं दब लैण दी। जिहड़ी पनीरी सच जानती है उन्होंने खत्म कर दो, तो जिहड़ी आउण वाली है उन्होंने अपने अनुसार डाइवर्ट कर लो, अगले का मसला हल हो जाता। पर सिक्खी कुछ विलखण आ, गुरमत कुछ विलखण आ इस पक्ष तो, क्योंकि इत्थे जो सतगुर की स्पिरिट आ ना, सतगुर का बख्शिया जो जज्बा है खत्म होने वाला है, मुक्कण वाला नहीं आ। संभावना आ कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगे ना वधे, पर यह रहमत करके सतगुरु कितों ही जज्बा प्रगट कर देंदे आ। समय समय ते जकरिए खां अपना रूप बदल के आउंदे रहे ने, जिन्हां ने अपने जुल्मां दी कहानी इन बिन जारी रखी। ते समय समय ते भाई बोता सिंह, भाई गरजा सिंह होनी भी आउंदे रहे ने, जिन्हां ने अपनी होंद हस्ती नूं बरकरार रखण दे लई हर जुल्म, हर सितम नूं झल के ये दस दिता कि जिहड़ी चीज़ तुसीं साडे तो खोहणी चाहुंदे हो ना तो उसकी कीमत पा सकते हो, ते ना कोई डर, कोई भय वो तुहाडे तो साडे तो लै सकता है। अज 6 अगस्त आ। इतिहास का एक पन्ना मैं आप जी नाल साझा करना, जिसका संबंध एक दिन छड्ड के उस तो अगले दिन नाल परसों यानी 8 अगस्त नाल जुड़िया वा। आपां प्यारो इत्थे गुरुद्वारा साहब के अंदर बैठे हैं ना, बड़े आराम नाल बैठे आपां सत्संग कर रहे हैं, लंगर चल रहे ने, सेवा हो रही है, संगत बना रही है, संगत छक रही है, ते संगत ही रल मिल के सत्संग कर रही है। असी तुसी आपां सारे संगत का हिस्सा आ, ते साडे सारियां दे शहनशाह पातशाह हन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जो इस दरबार की शोभा हन, जिन्हां करके ये सारे का सारा कारज चलदा पिया। पर कदी झाती मारियो इत्थों तक पहुँचण दे लई, आराम नाल बैठण दे लई, सेवा करन दे लई बड़ा कुछ झल्लिया गया, बड़ा कुछ बर्दाश्त किया गया सिखां वल्लों। अरदास दे बोल आप जियां दे चेते दे विचों एक बारी मैं लै आवां। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म खेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुहाइयां, चरखियां ते चढ़े, आरियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। जिहड़ा आ लफ्ज़ है ना, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, इस लफ्ज़ के उपर, इस वाक के उपर केंद्रित रह के अज की विचार आप नाल साझी करनी। समा है 19वीं सदी का, बड़ी चढ़ती कला नाल, बड़ी शान दे नाल सिख रह रहे हैं, उन्हां दा अपना राज पा गया, ते दूजे पासे रियासतां आ, उत्थे भी बड़ी सौख है, बड़ा सुख है, बड़ी अमन शांति आ, सिक्खी नूं कमाया जा रहा।
ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ, ਸੌਖ ਹੀ ਸੌਖ ਆ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਣੇ, ਤਖਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਸੌਖਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੌਖ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਦ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਖੋਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਹੋਵੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1585 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲੀਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੀਣਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਘੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਭੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਆ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਸ ਭੋਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਉੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਲਗਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਨਾ,
उस वेले गुरु के बाग का महंत बनिया सुंदरदास। ये गुरुद्वारा साहब गुरु के बाग का महंत सी। तो मैं बेनती करा साध संगत, गुरुद्वारा साहब का जो ग्रंथी सिंह है ना, धर्मशाली है, इंचार्ज है, जो महंत आ, बड़ी चीज़ वो निर्भर करती है। अज एक गल ते चर्चा की जाती है कि सिक्खी वध फुल नहीं रही, निगार आ रहा। बेनती नूं समझिओ प्यारिओ, एक प्रचारक, एक कथाकार, एक ढाडी, एक कवीशर, एक कीर्तनीय तुहाडे पिंडां च किन्ना क जांदा? वध समा गुरुद्वारे च कौन रहिंदा जी? ग्रंथी सिंह। तड़के हथने उही रहिंदा। पिंड च वरतदा कौन है? ग्रंथी सिंह। दुख सुख के समय किस नूं मिलदे आ जाके? ग्रंथी सिंह नूं। ते ग्रंथी सिंह जिन्ना कि एजुकेटेड होएगा, ग्रंथी सिंह नूं गुरमत की जिन्नी सोझी होएगी, उन्ना ही इलाके दे विच शहर होवे, पिंड होवे, गुरमत का प्रचार होएगा। जिन्नी ग्रंथी सिंह नूं सोझी। कदी ये ना सोचो कि 2-3 दिन का समागम करवा के असी गुरमत वंड देंगे, फर्क पेगा एक बारी, पर वो चिरस्थाई नहीं होएगा, वो टैंपरेरी होएगा। जे चिरस्थाई करना, फिर कोशिश ये करो एक चंगा सुलझिया होया सियाणा, जिन्हों गुरमत की सोझी है, जिन्हों सिख रहत मर्यादा की सोझी है, जिन्हों गुरु ग्रंथ साहब जी के बाणी के सिद्धांत की सोझी है, उन्होंने वो सेवा दी जाए। रिस्पैक्टड पे होवे उसकी, रिस्पैक्टड पोस्ट होवे उसकी। है तो रिस्पैक्टड आ, पर वो ज्ञानी, वो ग्रंथी, ये तरीका नहीं हैगा। इस तरीके दे नाल जेकर असी अगे वधांगे ना, असी एक, मैं अपने इलाके की गल करा, मैं संगरूर नूं बिलोंग करदा वां। साडे गुरमत कॉलेज चलदा ते असी उत्थे एक साडे प्रिंसीपल, मेरे जिन्हां तो मैं पढ़िया वां, प्रिंसीपल स्वरनजीत सिंह, साडे गुरमत कॉलेज विच, उन्हां एक आइडिया दिता, आप जी दे भी ध्यान च आवे, आपो अपने इलाकिਆਂ च उसनूं इंप्लीमेंट करियो, लागू करियो, उहदी आउटपुट बड़ी वधिया वा। वो सानू नियाणिਆਂ ਨੂੰ एक दिन कहण लगे भी आपां ਇਹ तो नहीं कर सकते भी सारिया थावां ते ग्रंथी सिंह बदल दईए। असीं क्या नहीं कर सकते, क्यों ना आपां ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ट्रेनिंग दे लईए। किदां दईए? आपां गुरमत ग्रंथी ट्रेनिंग कैंप चलाइए। वो बड़ा कामयाब रहा। मैनेजमेंट नाल गल कीती, कैंप लिखिया 6 दिनों का, सवेर शाम का सैशन या वर्कशॉप या डेली की 3 घंटे सवेरे 3 शाम। तो रिक्वेस्ट ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बेनती की गई, तुसी आओ, थानू लैके आना, थानू छड्ड के आना, प्रबंध किया जाएगा। थोड़ी गैर हाज़री दे विच गुरु घर का प्रबंध चलाउण दी जिम्मेवारी साडी होएगी। तो 6-6 दिनों के कैंप कई साल कंटीन्यू किए। ਉਹਦੀ आउटपुट ये हुई कि इलाके के आले दुआले के जिहड़े पिंड सी ना, शहर सी, जिन्हां दे ग्रंथी सिंह सी, 50-50, 60-60 ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ ने आउणा। फिर 6 दिन बाकायदा कैंप लगना, सवेर तो शाम तक रहत मर्यादा, पंथ प्रवाणित सिख रहत मर्यादा, उसकी सांझ पाई जानी, गुरबाणी उचारण के संबंध च गल करनी, पाठ के संबंध च गल करनी, जिन्ने सवाल होने डीपली उन्होंने जवाब दिते जाने, चंगे तो चंगे विद्वानां ने उस शमूलीयत करनी। उसका फायदा ये होया कि इलाके दे विच जिहड़ी मनमत हो रही सी बहुत घट गई, बहुत ज़्यादा घट गई, बड़ी ठल पई उस चीज़। तो जे ये पूरे पंजाब च शुरू हो जाए काम, किते पूरे पंजाब च शुरू कर लिया जाए, तो इसका बहुत वड्डा सानू एक लाभ हो सकता है। बड़ा वड्डा जोना बना लईआं जाण, जिवें धन गुरु अमरदास महाराज जी ने मंजियां स्थापित कीतियां सन, ब्लॉक दे विच डिवाइड कर लिया जाए एक डिस्ट्रिक्ट नूं, ते उहदे अधीन आउण वाले इलाके उत्थों की निशानदेही करके गुरुद्वारा साहब ते ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ नाल राबता करके एक तरीके नाल चैनलाइज करके जेकर इस चीज़ नूं अगे वधाया जाए, इसकी बहुत वड्डी प्राप्ति हो सकती है। सो खैर, वो सुंदरदास सी ना जिहड़ा गुरु के बाग का महंत, जिहदे कोल गुरुद्वारा साहब का ऑल ओवर चार्ज सी,
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਮਝ ਬੈਠਿਆ। ਉਹਨੇ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਖਲਾਕੋਂ ਡਿੱਗੇ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 31 ਜਨਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ 2 ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ 1921 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਨਿਭਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੁੰਦਰਦਾਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਵੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਇਹਦੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਸੁੱਕੀ ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਗਵਾਇਆ ਵਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨੀ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਮਹੰਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਰੌਣਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੌਣਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਉੱਥੇ ਅੱਪੜੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ 5 ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 50-50 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਘੁੱਕੇਵਾਲੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਬੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਮਟਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰੀਬ 50 ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਕਰਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਚਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਲਏ,
किन्ना भी कुट लै, गोली मारे, जो भी करे, गुरु के गुरसिख ने अग्यों हथ नहीं चुकना, चुप रहना। जदों तक साह चलते है, सुरत है, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु जपी जाना। बड़ा कुटिया गया पंजाबां, बहुत कुटिया, हड्ड भन दिते पुलिस वालों, बिना गल तो सिर्फ गुरु घर जा रहे सी, गुरुद्वारा साहब जा रहे सी। तो जदों उन्होंने कुट के गिरफ्तार करके जेल च पा दिता ना, तो दूजा जथा अकाल तख्त साहब तो घल्लिया। ये जथे जाने शुरू होए सी जी 8 अगस्त तो, जिहड़ी परसों होनी ना 8 अगस्त 1921 तो जथे जाने शुरू। पहला जथा गया सी 8 अगस्त को। 31 जनवरी नूं गलबात शुरू हुई सी महंत नाल, ते जदों वो अपने बचनां तो फिर गया सी, इकरार तो फिर गया सी, ते 5 ਸਿੰਘਾਂ नूं गिरफ्तार करवा दिता सी। ते फिर वो पहला जथा 8 अगस्त नूं अकाल तख्त साहब तो आया सी। उस तो बाद जथे जाने शुरू होए। जिहड़ा भी जथा जावे हर एक नूं कुट्टिया जाए, बुरी तरह कुट्टिया जाए। ते कमाल दी गल ये सी साध संगत, तुसीं वीडियो देखियो, एक ना अंग्रेज ने उस मोर्चे की वीडियोग्राफी की, तुहानूं यूट्यूब तो मिल जानी है, इंटरनेट तो मिल जानी, सर्च करियो गुरु का बाग। उस वेले दी उन्हें रिकॉर्डिंग की है। जिहड़े सिंह जांदे सी ना, उन्हां च नौजवान भी सी, कुछ छोटी उम्र दे भी सी, वड्डी उम्र दे भी सी। अकाल तख्त साहब तो जदों तोरिया जांदा सी ना, अरदास करके गलां च हार पा के, ते बड़े चाअ नाल जांदे सी, जिवें किसी यात्रा ते चले होण। ये भी पता सी कि सामने कुटिया जाना, ये भी हो सकदा कोई सोटी इदां वज्जे सिर च जिहदे नाल प्राण भी चले जाण, पर उस चीज़ की परवाह नहीं सी उन्हां नूं। अपने गुरु लई, गुरु घर दे प्रबंध नूं वधिया तरीके नाल चलाउण लई, सेवा दे लई, अपने प्राणां दी आहुति भी देण लई वो तैयार सन। बड़े चाअ नाल सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु करदे जथे जांदे। फिर हौली हौली 100 सिखां दा जथा जाण लग्या। उन्हां दी भी कुटमार होनी शुरू हो गई। एक जथा 500 सिखां दा गया, बड़ी बुरी तरीके नाल उन्हां नूं कुटिया गया, बहुत बुरे तरीके नाल। ते ये मोर्चा सिख इतिहास का सब तो वड्डा ते लंबा मोर्चा है प्यारिओ, शांतमई मोर्चा। ये वो मोर्चा आ जिस मोर्चे नूं गुरसिखां ने बिना सोटी चुके, बिना हथियार तो, बिना लड़ियां जित्तिया वा। ते पूरी दुनिया नूं गुरसिखां ने दस्सिया कि जे जालम अपने जुल्म की अत चुकदा है, गुरु की असीस, गुरु के थापड़े नाल चुप रह के भी वड्डियां जित्तां पाईयां जा सकदियां ने, चुप रह के भी मोर्चे जिते जा सकते हैं। पूरे का पूरा भारत, जिहड़ियां उस वेले उत्थे आज़ादी दीयां मोमेंटां चल रही सन, सारियां दा ध्यान गुरु के बाग वल होया। वड्डे वड्डे लीडर, पंडित मदन मोहन मालवीया वर्गे उधर वेखण लग पे। ईसाइयां दा वड्डा पादरी CF एंड्रयूज़ उत्थे पहुंचिया। होर बड़े वड्डे वड्डे कदबार लीडर, BBC की टीम उत्थे, बड़े वड्डे वड्डे पत्रकार उत्थे पहुंचे। गुरु के बाग नूं जिन्हां ने कैच किया, जिन्हां रिपोर्टरां ने रिपोर्टां लिखियां उहदे उपर, ते जदों उन्हां ने काला चेहरा ब्रिटिश लोकां दा, महंत सुंदरदास नाल रलियां दा दुनिया दे सामने पेश किया ना, पंजाब दा गवर्नर उस वेले दा जो अंग्रेज़ां दा सी, उन्हें अपनी उपरली सरकार नाल राय की। वो कहते यूँ करो, मोर्चा बदल दो मतलब बई गुमटाले दे लागे जिहड़ा पक्का मोर्चा इन्हां ने ला रखिया सी ना पुलिस वालियां ने, उत्थों अगे नहीं जाण देना। पिंड घुक्केवाली दे किन्ने नौजवान चुक चुक के बुरी तरह कुट्टे सी, जिस पिंड चो गुरुद्वारा साहब सी। क्योंकि पंथ वालों फैसला ये सी कि जथा अकाल तख्त साहब तो जाएगा, पर कई साडे नौजवान वो जदों ये वेखदे कि अकाल तख्त साहब वाले पासों आउण वाला जथा तो बुरी तरह कुट दिता जांदा, तो फिर उन्हों का खून खौलदा। वो पिंडों ही उठ के जां आसे पासों इकट्ठे हो के पिंड घुक्के वाली उत्थे आके गुरु के बाग बल नूं वधदे। गुरुद्वारा साहब के आले दुआले पुलिस लाई हुई, कंडियाली तार फेर दित्ती गई, कहते सिखां नूं गुरुद्वारे वड़न नहीं देना, इन्हां नूं इत्थे आउण नहीं देना। प्यारो अज वेखो किड्डा सुख दा समा साडे कोल,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਗੁਮਟਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਤੇ 5-7-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥਾ ਆਵੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਟ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰੋ, ਕੂਹਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੋ। ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ 5603 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ। 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਇਲ ਹੋਏ, ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਜਥਾ ਤੋਰਨਾ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਉਂ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਸਲੀਕਾ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਤ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਢਕਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ। ਅਖੀਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਖ ਨਾ ਡਿਗੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਟੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤਾਰ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਟ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਛੜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਾਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਗੁਮਨਾਮ ਸਿੱਖ ਵੇਖੋ 5603 ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, 1500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜ ਤੇ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੁਮਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਾਨੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਤੀ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੈਤੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਰਦਾਸੀਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਖਦਾ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਪਹਿਰੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 5 ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤਾ ਪਿਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਚ ਸਮੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੇਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਖ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਖਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਹਟਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ?
जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रिया। भावें असीं उन्हां नूं नहीं जाणदे, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ? ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ। ਕੁੱਲ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਵੱਡੇ ਸਿਰਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਕੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ, ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਤਨ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ।